ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ। ਲਹਾ ਖਟੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਪਾਣਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਿਓ ਸ਼ਬਦ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 31 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 921 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਜੂਦ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮਨ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ ਗਾਵਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਿਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
पर सच ये है कि संगत दी असीस तो बिना अमृतमई बाणी दी विचार कीती नहीं जा सकती। इस करके साध संगत जी करो किरपा, आप अपनी असीस बख्शो। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुर की पावन बाणी ने परमात्मा दे नाम नू एक पूंजी दी संज्ञा दिती है। बाणी विच पातशाह कहंदे ने मनुख परमात्मा दे नाम नू व्यापारी बन के इस संसार इस जगत दे विच विहाजण आया है। इन्हें अपने सुवासां रूपी पूंजी नू खर्च करके परमात्मा दे नाम रूपी पूंजी नू अपने पल्ले बन्नना है। जिवें किसी मनुख कोलों संसारिक पूंजी उनदी जेब विच होवे, उनदे पल्ले होवे, उनदे लई संसार दा सफर सौखा हो जांदा है। इसे तरह सतगुर कहंदे ने जिस कोलों परमात्मा दे नाम दी पूंजी है, उनका संसार का सफ़र भी सौखा हो जाता है ते निरंकार दे दर का सफ़र भी सौखा हो जाता है। उनकी संसार तो निरंकार तक की यात्रा सफली हो जाती है, जिंदे कोलों परिपूर्ण परमात्मा दे नाम की पूंजी होवे। सतगुर की पावन बाणी दे बहुत प्यारे बचन तुसी पढ़ते भी हो। पातशाह जी कहते ने मनुख जिन्ना मर्जी संसार विच धन इकट्ठा कर ले, जिन्ने मर्जी पदार्थ इकट्ठे कर लवे, पर साथ ना चाले बिन भजन। परमात्मा दे भजन तो बिना, रब्बी गुणा तो बिना, मनुखी आत्मा दे नाल कुछ भी संसार दे अंदर जांदा नहीं। इथों तक कि संसार दे अंदर कई बार मनुख कोलों बाहरी धन पदार्थ सब कुछ बहुतात विच हुंदा है, पर एक सच्चे नाम तो बिना, नाम दे धन तो बिना उन्हों इंज महसूस होंदा है जिवें उहदे कोलों कुछ भी नहीं। ऐसियां बेअंत उदाहरणां सानूं संसार विच मिल जाणगियां कि संसार दे पदार्थां दे समर्थ बंदे जिन्हां कोलों किसी चीज़ की कोई तोट नहीं, पर उन्हां दा अंत निराशता विच हुंदा है। ते ऐसे मनुख जिन्हां दे कोलों संसारिक धन, संसारिक पदार्थ, संसारिक माया, संसारिक वस्तुआं बिल्कुल भी नहीं सन, उन्हां ने फाकियां दे विच जीवन कटिया, पर जदों वो अंत नूं गए ते वो अंत नूं अपने जीवन की बाजी जित के ते मुस्कुराते हुए संसार तो गए। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सतगुरां दे चरनां दे विच भाई साहब भाई नंद लाल जी ने एक जोदड़ी कीती है। वैसे भाई साहब भाई नंद लाल जी दे इन्हां पावन रुबाइयां दे नाल उन्हां दे जीवन की एक घटना अक्सर जोड़ी जाती है कि धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे चरनां विच जदों भाई नंद लाल जी आए सन, ये बड़े आमल फाजल सन। उर्दू दा, फारसी दा इन्हां नूं बहुत ज्ञान सी। औरंगजेब दे पुत्र बहादुर शाह नूं ये पढ़ाते सन, पढ़ाने का काम करते सन। इतिहास इथों तक बचन लिखदा है भी कुरान की आयत दे अर्थ औरंगजेब दे मन विच ख्याल पैदा होया भी जो मैं हुण तक पढ़दा इस रुबाई दे इस आयत दे अर्थ की हो सकते ने। उन्हें अपने आमल फाजल बुलाए, पूछया, पर कोई भी औरंगजेब की तसल्ली ना करा सकिया भी इनके अर्थ की ने। जिस वेले बहादुर शाह ने अपने गुरु
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਆਰਡਰ ਝਾੜਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਟਿਕਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਈਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਦੌਲਤ, ਧਨ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵੇਖੋ। ਇੰਨੇ ਆਮਲ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤੇ ਜ਼ਵੀਦ ਬਖਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ। ਦੌਲਤੇ ਜ਼ਵੀਦ ਬਖਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਖੈਰ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੇ ਸ਼ਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਨ ਸਾਰ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ,
ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਧਨ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਧਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਸਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ, ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ। ਆਹ ਮਿੱਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸੱਜਣਾ, ਉਦਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਦਣ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਸ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂੰਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰੀ ਦੌਲਤ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੈਂਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਝੌਰੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜ ਲਈਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਝੋਰਾ, ਮੁਸੀਬਤ, ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਾ। ਵਣਜਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਚੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਥਿਆ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝੂਠਾ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬਨ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿਆਪਾਰੀ, ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਹਰ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜੋਹਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ।
तैसी वस्त विसाहीए जैसी निभै नाल। ਇਹੋ ਜੀ ਵਸਤੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਭਾਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਤਨਾਂ ਦਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਚਨ 700 ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਡਾ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਸਨਈਆ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ, ਰਤਨ ਪਾਰਖ ਹੋਏ ਜੋਹਰੀ ਕਹਾਵੇ। ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਹਰੀ ਕਹਾਵੇ ਪੁੰਨ ਕੌਡਾ ਕੋ ਬਣਜ ਕਰੇ। ਜੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੋ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਘਟਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਚੋਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਸਤ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਹੈ, ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਭਾਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕਪੂਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਪੂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਗ ਬਿਖੈ ਹਸਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਹਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਨ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ, ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਈਓ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਦਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰਤਾ ਆਪ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਮਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਿਸਰਾਮ। ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜੀ ਏ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ, ਕੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਨ ਦਹਿ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ, ਤਸਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਕਰ ਸਚਿਓਨੀ, ਸੋ ਤਨ ਕਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਏ, ਨਾ ਹਵਾ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਏ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ। ਇਹ ਉਹ ਧਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਜ ਲੈਂਦਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਬੀਜ ਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਤੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਿਆ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ, ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵੋ। ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 2 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ 4 ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ, 4 ਗੁਣਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਪਿਓ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜੁੜਿਆ।
ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਨ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਉਦਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰਿਆ ਭੇ ਭਾਣਾ। ਭੱਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰਿਆ ਭੇ ਪਾਣਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਆਖ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਟ ਅਵਕਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ। ਰਮਈਏ ਸਿਉ ਕਰ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ। ਕੋ ਬਣਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਹ ਬਲਦ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਹਾਜਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਮ ਹਰ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਸਦ ਦੇਵੈ, ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਂਗਾ, ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਜੇਂਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।